قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وأجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا قاسي العظام لهما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشهر وعين
اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاجل وعاجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، وعنهم كل سوء عاجل لا أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك بجهدي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، من نصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد، وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. حجتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك بجهدي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد، وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا حجتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك بجهدي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد، وحاسد بحق سر طاسين ميم يا الله. Enggak. Enggak. Hari mengaku saat ini mana-mana. No. Sahih. Oh, sahih. Saling nggak sahih. Saling nggak sahih. وأعمالنا بأعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الأني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول من يدعى في يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي فيقول بلى يا رب قال فما عملت فيما علمته فيقول كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت وإنما أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل لك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد فيقول بلى يا رب فيقول ماذا عملت فيما آتيتك فيقول كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله عز وجل كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول له الله وهل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل لك ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله تعالى فيقول له الله تعالى في ماذا قتلت ويقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل لك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبة أبي هريرة رضي الله عنه فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة إلى آخر ما قال في كتاب Majmu'. Dan daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwasannya yang pertama kelak di yaumul qiyamah yang dipanggil di hari kiamat untuk dihisab adalah 3 golongan. Yang pertama adalah seseorang yang dia telah mengumpulkan Al-Quran, membaca atau menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah seseorang yang telah dibunuh di jalan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah rajulun katsirul mal, orang yang banyak hartanya. 3 itu akan pertama, 3 kelompok tersebut adalah yang pertama dipanggil oleh Allah di hari kiamat untuk dihisab. Fayaqulullahu ta'ala lil qari', maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang hafal Al-Qur'an atau pembaca Al-Qur'an, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku sudah mengajarkan kepada engkau apa yang aku turunkan kepada rasulku? Fayaqul, maka orang yang hafal Al-Qur'an tersebut mengatakan bala ya Rabb, iya ya Allah. Qala fama amilta fima alimta, lalu apa yang engkau amalkan daripada apa yang telah engkau ketahui? Fayaqul, maka orang yang membaca Al-Quran tersebut atau qari pembaca ataupun yang hafal Al-Quran tersebut mengatakan kuntu agumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, saya ya Allah telah melakukan dengan Al-Quran tersebut aku berqiyamul lail, serta aku baca di siang harinya. Fayaqulullah,
Maka Allah yang Maha mengetahui mengatakan kadzabta, kamu bohong, kata Rasulullah. Ini kalau yang ngomong orang biasa mungkin masih enggak, tapi kalau yang mengatakan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, oh dahsyat itu. Bukan biasa itu. Karena Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inata a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan oleh mata ataupun disembunyikan di dalam hati. Allah mengatakan bohong kamu. Ini masih bab pertanyaan. Nanti ada kesaksian, hisab itu nanti. Yang kesaksian ini yang akhirnya nanti yang mau berbicara itu mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, julud, kulit-kulit pori-pori kita, semuanya bicara itu. Itu ketika bab atau segmen kesaksian. Ini masih pertanyaan ini. Maka malaikat juga mengatakan kadzabta, iya kamu dusta, kata malaikat. Innama aradta an yuqal, sesungguhnya kamu baca itu semuanya supaya engkau dibilang, dikatakan oleh orang fulanun qari, fulan itu loh pinter hafal Al-Qur'an, fulan itu masya Allah, fulan. Cuman kepingin sanjungan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qila dzalik. Kan sudah diomongkan itu, ya sudah, enggak usah balasan dari Allah. Ini adalah pertanda daripada orang yang riya. Orang yang tujuannya apa? Pamer. Naudzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Ghazali tahu triknya supaya hati kita ini hilang dari penyakit riya. Dalam hati kita penyakit riya itu hilang. Itu Al-Imam Al-Ghazali punya triknya. Kalau dilakukan trik tersebut insya Allah cepat hilangnya. Dan ini adalah trik yang paling utama. Apa itu? Ketahuilah bahwasannya yang diamalkan oleh semua manusia ini adalah tujuannya, terutama muslim, itu tujuannya adalah Allah. Maka mintalah balasan tersebut dari Allah. Amalkan untuk Allah. Manusia itu la yanfa wa la yadur. Manusia itu enggak punya manfaat buat antum ataupun memiliki bahaya buat antum. Antum dipuji enggak bakal sampai langit. Ya. Antum dihina enggak bakal sampai mendelep gitu. Tenggelam. Ya, enggak sampai tenggelam di dalam bumi. Innaka lan takhriqal ard ya. Walam tablughul jibal tula. Dipuji kayak apapun kita ini tetap seperti itu. Kita ini awalnya adalah menjijikkan, membawa hal yang menjijikkan. Kemudian mati jadi menjijikkan. Awalnya sperma, akhirnya pertengahannya masa hidupnya bawa kotoran di perut. Lalu meninggal jadi bangkai. Ya. Nah kalau seperti itu mau minta balasan apa lagi dari manusia? Hebat, satu-satunya yang bisa balas Allah. Antum kayak apapun dapat pujian selesai. Pujian itu kayak asap, pertamanya muncul bagus, kemudian naik hilang. Itu yang diharapkan adalah, makanya kata Imam Al-Ghazali, fafham, pahami bahwasannya apa yang kau amalkan itu adalah untuk Allah. Semua yang ada selain Allah adalah cuman wasilah, cuman perantara saja. Seseorang hamba yang cerdas adalah hamba yang tahu tujuannya. Adapun perantara, wasilah itu adalah cuman membantu untuk sampai ke tujuan. Antum dari rumah mau ke Masjid Serang. Masjid Serang itu tujuan. Untuk sampai ke sini wasilahnya banyak. Tapi enggak ada yang kemudian cuman berhenti di wasilah. Karena tujuan sesungguhnya Masjid Serang. Enggak ada orang yang kemudian misalnya maaf dari rumahnya naik becak nginep nang becake. Mandek dia mulai di becaknya. Atau berhenti di becaknya.
Berarti dia cuma berhenti di wasilah. Ini orang terjebak di duniawi. Nah kemudian tujuan kita ini akhirat. Kalau sampai kita lupa dengan tujuan dan kita berhenti di dunia yang cuma sebagai wasilah, maka kita sesat. Gak akan pernah sampai kepada tujuannya. Nah tujuan kita ini cuma Allah. Ya. Tujuan kita cuma Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Cuma mengerti bahwasanya satu tujuannya adalah Allah. Nah kalau sudah lupa seperti ini, berarti dia itu sudah terkeliling dengan waliyadzubillah syaitan. Lupa akhirnya sama Allah. Tadi di ayat Al-Qur'an juga tadi dibacakan ya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa ya karena terlena dengan wasilah perantara, ini semuanya perantara. Kata Allah Subhanahu wa taala, nugayyid lahu syaitana, akan kami ikatkan dia dengan syaitan. Wa huwa lahu qarin, dan syaitan itu jadi temannya. Kalau sudah jadi temannya syaitan, lupa semuanya. Sehingga apa? Yang dilihat cuma wasilah. Salat Allahu Akbar supaya dipandang, oh ini orang Masya Allah ini, musolli ini. Dia salat ya. Nah, imamnya pas dua anak wedok ayu, khusyuknya luar biasa. Tujuannya apa? Cik dimek mantu. Pagi itu kosong, Allahu Akbar, sakal karep bayang. Nah ini akhirnya baca Al-Quran, Masya Allah dikeras-keraskan. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwasanya dia ahli membaca Al-Quran. Dia adalah orang yang pintar, dia membacanya bagus dan lain sebagainya. Manfaatnya. Antum baca pelan, Allah yang dengar. Antum baca keras, Allah yang dengar. Cuman bedanya sekarang ya, Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka carilah balasannya bukan dari aku, carilah balasannya an fulan, dari fulan yang membuat kamu riak kepadanya, yang kamu ingin pamer, tunjukkan kepadanya. Nah itu. Di sini juga dikatakan, lalu kemudian dikatakan kepada orang yang diberikan harta oleh Allah. Nah, makanya kita kan enak ya, kita minta doa, ya Rob mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak. Kita ngomong amin. Nah ini sekarang ini, hati-hati ini. Kita ini kalau minta rezeki, pertama mintalah hal-hal yang membuat rezeki itu berkah. Rezeki itu manfaat. Apa itu? Kalau dikasih rezeki, ya Rob jauhkan saya daripada penyakit sombong, supaya ketika diberikan rezeki oleh Allah gak sombong. Ya Rabb, berikan kepada hamba sifat dermawan, hati yang karam, hati yang dermawan, supaya nanti kalau dapat rezeki dia dermawan. Ya Rabb, banyak penghalang-penghalangnya. Sebenarnya Allah ini rahmat sama kita, Allah ini sayang sama kita. Jangan sampai nanti hamba ini kalau dikasih harta gak taunya pencilaan, pecicilan. Dikasih harta malah dati. Ya biasanya ada maksiat, begitu kasih harta tambah dablek, tambah maksiat. Yang biasanya zikir terus, begitu dapat rezeki lupa zikir. Yang biasanya datang majelis, ya itu apa yang saya pernah sampaikan itu. Nah inti jauhi itu semuanya. Ya apa caranya? Carilah penghalang ini, lalu mintalah kepada Allah agar penghalang ini dihilangkan. Maka akan datang yang namanya rezeki, yang namanya kesehatan, yang namanya hajat dan lain sebagainya. Allahumma azzil anna ya al-bawa'iq wal mawani' ya. Wa apa lagi? Wal awaiq, hilangkan ya Rabb semuanya ini keronjalan ini ya. Jalan yang susah, hilangkan ini yang mencegah dan lain sebagainya. Istighfar kepada Allah. Mungkin karena kita lupa istighfar kepada Allah, maka penyakit yang menghalangi tersampainya hajat kita ini semakin tebal. Makanya ada istighfar yang mengatakan Allahumma inni astaghfiruka
min kulli dzambin, min kulli dzunub atau min kulli dzambin yamna'an bulughi muradi. Ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau atas seluruh dosa yang menghalangi akan tercapainya tujuanku, akan tercapainya permintaanku. Itu diistighfari. Kalau enggak tahu sighanya ya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Labbaik Allahumma labbaik. Lalu niat Allahumma ini astaghfiruka. Ya Rabbi Allah, hamba niat meminta ampun, meminta istighfar kepada Engkau. Ya Rabbi, istighfar kepada Engkau ya Allah, dengan niat agar Engkau hilangkan apa hal-hal yang mencegah, agar Engkau ampuni dosa hamba. Lalu kemudian agar Engkau ya Rabbi hilangkan hal-hal yang menghalangi tercapainya tujuan hamba. Agar Engkau hapus segala kesalahan yang membuat Engkau tidak ridha kepada hamba. Ya. Ayat yang banyak. Lalu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya. Itu manfaatnya luar biasa. Niat itu penting ya, ikhwan ya. Niat itu penting sekali. Jangan sampai antum ngamalkan suatu amalan tapi nggak pakai niat. Eman, itu kayak peluru kosong. Jadi nggak ada manfaatnya. Tapi kalau antum mau ngamalkan apapun, usahakan niat itu ada. Niat itu ada, penting niat itu. Antum jalan dari rumah ke sini itu niat apa? Niati. Begitu antum masuk ke masjid ini, apa yang niatnya? Niati lagi. Antum ketika banyak loh yang penting di niati banyak. Ya mulai berdiri niru ya Rabbi Allah, niru baginda Nabi Muhammad dan niru orang-orang yang bersama baginda Nabi Muhammad. Alladzi apa? Yaqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan rombongan yang bersama Rasulullah. Ya Rabb, saya bangun, saya bersama niat seperti atau niat agar dikumpulkan bersama rombongan yang bersama Rasulullah. Niat ya Rabbi Allah basyiril masyain bidzulam binuritam yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, terimalah kabar gembira bagi orang yang melakukan perjalanan di malam hari dalam waktu gelap menuju masjid. Dengan apa? Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Minta, ya Rabb, saya niat seperti itu, supaya dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ya Rabb, saya niat agar begini. Ya Rabb, ini hadir majelis. Ya Rabb, sampai kabar kami bahwasannya salah seorang daripada walimu mengatakan hadirnya ke majelis ilmu. Ini kan majelis ilmu namanya. Hadirnya ke majelis seorang di majelis ilmu, setiap langkahnya ditulis ibadah sana. Ibadah setahun, setiap langkah. Berapa langkah dari rumah antum ke sini? Oh, berlangkah-langkah. Setahun. 100 langkah 1 abad sudah. Wah, banyak niat. Biniatus syifa. Ya Rabb, saya sakit, saya kepingin syifa, obat, sehat. Ya Rabb, saya ada masalah. Ya Rabb, saya lagi sumpek. Ya Rabb, saya lagi stres. Ya Rabb, saya lagi. Ya Rabb, saya enggak punya ini. Ya Rabb, saya belum ketemu jodoh saya ya Rabb. Ya Rabb, saya niatono kabeh. Itu semuanya diniati. Eman kalau enggak diniati. Lalu selesai itu, adakah orang salihin? Ya, para ulama itu setiap selesai mengamalkan, itu mereka mengatakan Allahumma ja'alhu khalisan wa mukhlisan liwajhikal karim wa mukharriban ila jannatikan na'im. Apa artinya? Ya Rabbi Allah, ij'alhu, dan jadikan itu yang kita amalkan ini semuanya khalisan, murni, wa mukhlisan, dan ikhlas, liwajhikal karim, hanya kepada wajhikal karim, hanya kepadamu ya Rabb. Wa muqarriban, dan jadikan ini sebagai pendekat ila jannatika, kepada surgamu an-na'im, yang nikmat ya Rabb. Daripada fadilahnya insyaallah orang yang baca tersebut itu kalau ada kotor-kotorannya hilang, luntur. Seperti itu. Itu manfaatnya. Nah ini orang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk tapi sahibil mal, didatangkan satu orang oleh malaikat, plek, ini sahibul mal, ini punya harta ya Rabb. Lalu fayaqulullah, maka Allah mengatakan, alam wasi alaik, bukankah aku sudah meluaskan
alaika kepadamu hatta lam ada'aka tahtaj ila ahad, sampai aku tidak membiarkan engkau membutuhkan siapapun. Nah, antum kalau ya, di sini ini ada wasi'. Wasi' itu kalau di dalam Asmaul Husna namanya apa? Hah? Ya wasi'. Antum jadikan wirid kalau rezekinya kepingin lancar. Makanya itu ada salah seorang, saya lupa itu. Ya, pokoknya zikirnya itu ya basit ya wasi'. Ya. Zikir ya basit ya wasi'. Itu termasuk zikir untuk meluaskan rezeki. Dibacanya kalau enggak salah 100 kali. Dibacanya kurang lebih 100 kali. Itu untuk memberikan keluasan dan kelapangan dalam rezeki. Ya basit ya wasit. Karena sifat Allah basit itu kan dikatakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa yaqdir, dan Allah yang mengkira-kirakan itu juga. Wa yaqdir. Jadi seperti itu. Itu ada nama asma'nya. Itu kalau nggak salah satu amalan daripada amalan Al-Habib Abdullah bin Syekh Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus kalau nggak salah. Itu termasuk mujarrab, termasuk amalan yang luar biasa. Ya basit, ya basit. Ada yang mengamalkannya itu mulai dari selesai wirid semuanya, nunggu isyraq itu diamalkan, dibaca ya basit ya wasit ya basit ya wasit ya basit ya wasit sampai isyraq. Setelah ngamalkan macam-macam, setelah baca surat Yasin, setelah baca ini itu dan lain sebagainya, masih ada sisa waktu baca tuh ya basit ya wasit sampai isyraq atau sampai waktu duha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam uwassi' 'alaika, bukankah aku sudah membentangkan, meluaskan kepadamu rezeki sampai aku tidak membiarkan kamu perlu kepada siapapun, tapi tetap kamu perlu sama aku. Fayaqul bala, iya ya Allah, katanya. Fayaqul, maka Allah mengatakan famada amilta fima ataituka, lalu apa yang kamu amalkan daripada apa yang telah aku berikan kepadamu. Fayaqul, maka dia mengatakan kuntu asilur rahim, saya sudah menjalin silaturahmi ya Rabb, wa atasaddaq, dan aku bersedekah. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong, katanya. Kata Allah. Malaikat pun ngikut, kadzabta, kamu bohong, kata malaikat. Wa yaqulullah bal arata an yugal, tapi kamu ingin disebut bahwasanya kamu orang yang dermawan, kamu orang yang kaya, kamu orang. Waktu kilalak sudah ngomong, orang sudah menyampaikan itu semuanya. Ya. Tsumma waktu kilalak, dan itu sudah disebut. Selesai itu ini sudah bingung kapin. Datang lagi, didatangkan oleh malaikat seorang yang telah terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah, di dalam peperangan. Fayaqulullahullah, maka Allah mengatakannya, fi madza kutilta, kenapa kamu terbunuh? Fayaqul, maka dia mengatakan, ya, umirtu bil jihad, saya diperintahkan untuk ikut jihad ya Rabb. Fi sabilik, di jalanmu. Faqatalt, maka aku berperang, hatta kutiltu, sampai saya terbunuh. Fayaqulullah kadzabta, Allah mengatakan, "Ya, kamu bohong," kata Allah. Wa taqul malaikat pun ngomong, "Kadzabta, kamu bohong."
Kalau sudah Allah mengatakan bohong itu seperti ditambahi malaikat menek, seakan-akan sudah terpojok dia. Maka Allah mengatakan bal arata ayyugal, bahwa sesungguhnya kamu itu cuman ingin dikatakan fulan jari, fulan ini berani, pemberani, fulan ini kesatria. Wa qad qila lak, sudah disebut sama orang-orang kalau kamu pemberani. Ya sudah, selesai, tidak dapat pahala. Pahalanya cuman balasannya dari manusia. Di dunia itu sudah disebut dibalas. Makanya kadang-kadang kita ini jauhi yang namanya pujian. Orang muji itu bukan tambah ngilang no amal. Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengatakan kalau ada orang muji saya ambil tanah, saya masukkan tanah itu ke mulutnya. Tapi yang dipuji. Ya. Sampai dalam Ihya itu juga panjang lebar memasalah damul al-madah. Celaan terhadap pujian. Apalagi pujian yang kalau sudah tidak ada sama sekali di dalam diri orang tersebut. Ya, kalau menghibur beda. Ya. Masya Allah, antum ini baik ya. Kayaknya. Tapi tujuannya itu untuk menghibur dan memang orangnya baik. Wonge mabuk, ini ngono, tidak pokok belas. Kamu itu orang soleh, lu balasan kamu orang gila. Ya. Memuji yang tidak ada di dalam itu. Ada satu orang yang sampai dipuji sama sahabat di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ini luar biasa, pemberani, begini begitu. Dia itu kesatria sejati ya Rasulullah. Taunya kata Rasulullah SAW, la. Dia finnar, gua finnar katanya. Dia di neraka. Lu kaget. Loh kok bisa ya Rasulullah, dia itu jihad fisabilillah, dia perang, dia begini begitu, sampai orang-orang itu kagum sama mereka, sama dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa finnar. Katanya ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat ya Rasulullah. Ketika dia di dalam keadaan yang sangat luka-luka seperti itu, ketika perang, dia tidak sanggup lagi, lalu pedangnya itu ditegakkan ini. Dan dia membalikkan tubuhnya. Jadi pedangnya itu seakan-akan ditegakkan ini ya, mengarah ujungnya itu ke badannya, jantungnya. Lalu dia membalikkan badannya gitu. Tadi nusuk jantungnya sendiri, nusuk badannya sendiri, lalu mati. Nggak tahunya itu apa? Bunuh diri. Nah kalau bunuh diri itu hukumnya ayis min rahmatillah. Makanya dia itu sudah nggak dapat rahmat. Karena dia seakan-akan sudah putus asa daripada rahmatnya, dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus dari rahmatnya Allah. Nah, bunuh diri itu segitu. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi kalau zamannya akhir zaman ini. Ya. Sampai di Jepang itu ada satu tempat kalau mau bunuh diri di tempat itu. Silahkan bunuh diri tapi nggone iku. Dicepak nonggon. Ya apa? Disiapkan tempat khusus untuk bunuh diri. Itu di Jepang itu ada kayak gitu. Kalau di Indonesia ini ya naudzubillah aja sampai itu Ramadu itu seping pira wong mati. Gara-gara bunuh diri. Boleh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tidak pernah membuat kita ini putus dari rahmatnya. Mudah-mudahan selalu dalam lingkup rahmatnya Allah. Ya itu tadi balik ke istighfar ya. Jadi bulan Ramadan ini luar biasa. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita adalah Ramadan. Tidak terasa sudah mulai hilang Ramadan. Sudah 24 ya? 24. 25, 26, 27, 28, 29 seret hilang. Ya. Mudah-mudahan semakin hari ini semakin giat kita. Semakin semangat ibadah. Wallahu taala. Sudah waktunya fabadir bitilawah wal qiyam ya. Tilawah wal qiyam. Baca Al-Qur'an, kesun, langsung cepat. Semangat baca Al-Qur'an. Jangan sampai kita berjalan kecuali zikir ya.
Allah 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 Allah. Jalan dong Allah Allah Allah. Itu penting. Wallahu taala alam bisawab. Fadhal, yang mungkin ada pertanyaan silahkan. Oh, naam. Samim. Apa? Saya apa? Salat sunnah Lailatul Qadar. Saya tidak pernah tahu itu. Tidak pernah dengar. Cuman kalau sholat hajat mungkin, ya, hajatnya apa? Supaya dapat Lailatul Qadar mungkin seperti itu. Kalau enggak, sholat mutlak, sholat sunnah mutlak gitu aja. Tapi sebenarnya untuk jangan gini ya, jangan dianggap untuk dapatkan Lailatul Qadar itu susah. Enggak susah. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini sebenarnya tidak susah. Mungkin susah bagi orang yang memang ya malam-malamnya Ramadan itu dibikin kayak gaplean, koplak, malam-malam Ramadan dibuat sia-sia sholat isya, orang Allahu Akbar sholat isya, dia mungkin nangdi gitu ya, cangkruk dan lain sebagainya. Mendapatkan paling sedikit yang bisa diamalkan oleh orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah sholat isya, sholat subuh berjamaah. Wis soleh itu. Enteng kan? Enteng, ringan. Ada yang mengatakan tambah lagi karena malam. Mulai dari malam yaitu sholat maghribnya berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Wis oleh Lailatul Qadar. Apalagi alhamdulillah wa syukurillah amalan kita ini kan banyak malam ya. Mulai dari sembayangnya, sholat sholat maghribnya berjamaah, lalu kemudian sholat isyaknya berjamaah, lalu kemudian sholat subuhnya berjamaah, lalu sholat tarawehnya berjamaah, iktikaf nang masjid, sholat qiyamul lail, hadir taklim. Wis ta, optimis dapat. Dapat pahala. Nah, kalau jadi gini, kaidahnya seluruh ibadah ya, dalam kaidah ibadah itu seluruh ibadah itu haram. Seluruh ibadah itu haram kecuali yang datang syariat memperbolehkannya. Maka itu jadi boleh. Sebagaimana muamalat itu apa kaidahnya? Seluruh muamalah itu boleh kecuali yang datang syariat mengharamkannya. Ya. Nah, kalau sekarang ibadah itu ada enggak sumbernya? Kadang-kadang orang itu melakukan itu ibadah tapi dikasih nama lain. Seperti sholat qadha ini di Jumat akhir, besok Jumat akhir ya. Jumat akhir itu namanya bukan sholat kafaroh. Itu dulu orang ngomongnya sholat sunnah qadha, sholat qadha selesai. Sholat qadha di Ramadan selesai. Tapi ambek uang digawe. Oh itu karena fadilahnya untuk menghapus apa digawe. Itu sholat kafaroh. Nek kafaroh ya makanya itu orang berpendapat bahwasanya itu berarti melebur sholat-sholat yang ketinggalan seumur hidup. Cuman gara-gara seperti itu, betul. Cuman gara-gara seperti itu. Itu sholat sunnah Lailatul Qadar. Kalau anak mungkin itu sholat hajat atau sholat taubat atau sholat mutlak, sunnah mutlak. Apa itu dilakukan berjamaah atau gimana? Oh. Yang dibaca apa itu ada anunya enggak? Ada sumbernya enggak?
Inna anzalna. Apa? Ya. Ya kalau pondok ada yang ngamalkan atau sebagian pondok ada yang ngamalkan ya mungkin mereka punya hujah ya. Tapi kalau anak pribadi, anak nggak pernah dengar, terus terang aja. Selama di bulan apa namanya? Selama saya di pondok sampai di pesantren sampai di Hadramut itu, saya nggak pernah dengar itu. Ada. Itu berarti diamalkannya setiap malam ganjil. 10 terakhir. Iya. Wallahu a'lam. Kalau anak pribadi anak tidak pernah dengar. Dan anak tidak pernah ngelihat guru-guru kita ngamalkan. Atau menganjurkan sholat sunnah Lailatul Qadar. Itu saya tidak pernah tahu. Wallahu a'lam, tidak tahu saya. Anak tidak berani ngomong haram, mungkin dia punya hujah ya. Apalagi disebut sebagian pesantren, nanti bilang sebut sebagian pesantren. Pesantren kan tempatnya ilmu. Mereka tahu mungkin, punya hujahnya, punya dalilnya. Walaupun itu dari kalam ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah tahu. Dan guru-guru yang pernah saya taklim sama beliau-beliau itu tidak pernah mengatakan sholat Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Jadi kalau ana wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Saya enggak tahu jadi saya enggak amal. Takut kalau hari amal tanpa ada hujah malah repot nanti. Kafarah. Salat kafarah itu bukan salat kafarah. Bukan salat kafarah. Itu salat kalau kita yakini menghapus seluruh salat yang pernah kita tinggalkan, hukumnya haram. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan bid'ah mazmumah. I'anatul Talibin lagi. Syekh Bakri Asyata, beliau mengatakan seperti itu. Bid'ah mazmumah. Fathul Mu'in mengatakan seperti itu. Kalau diyakini apa? Kalau diyakini itu melebur dosa atau melebur sholat yang kita tinggalkan. Sak tahun gak tahu sembahyang subuh. Bulan Ramadan, Jumat terakhir sembahyang subuh qadha Allahu Akbar. Oh, mari aku sembahyang subuhku ilang kabeh lunas. Gak bisa. Sing mbok sholati cuma sepisan. Zuhur, asar, maghrib, isya seperti itu juga. Kalau kita punya utang subuh 365 kali, bendino iki gak tahu sembahyang subuh berarti. Ya berarti kamu harus mengqadha 365 kali sholat subuh. Oh, saya sholat sekali kok, sholat qadha akhir Jumat di bulan Ramadan. Tetap itu yang mempopulerkan adalah Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Itu yang mempopulerkan dan memblow up ya. Itu Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Orang-orang ahli tarim itu kalau waktu itu sholatnya mereka berangkat ke Inat. Karena tempatnya Syekh Abi Bakar bin Salim dan sholat di Masjid Jami' Inat. Masjidnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Sedangkan orang tarim melakukannya tidak di masjid, ada yang melakukan di rumahnya dan ada yang tidak melakukan. Ya kalau kita ini merasa bahwasanya anak tidak pernah sholat, ketinggalan sholat, ya nggak usah melakukan, nggak usah melakukan. Tapi kalau kita merasa ada satu sholat tapi saya nggak tahu yang mana, maka lakukan sholat tersebut. Mungkin salah satu daripada sholat itu tertutup, tapi tetap satu sholat.
Nah ini namanya sholat godok, sebenarnya sholat godok. Cuman orang yang lisan-lisan usil ya. Dan saya bilang biasanya tangan-tangan usil, tapi enggak, lisan-lisan usil itu mengatakan itu sholat kafaroh. Tidak ada sholat kafaroh itu. Itu bukan sholat kafaroh sebenarnya. Itu sholat godok akhir Jum'ah Ramadan. Selesai gitu aja. Itu. Jadi hukumnya bagaimana? Boleh kalau tidak diyakini bahwasanya itu menutup sholat yang pernah ketinggalan semuanya. Tapi kalau tidak meyakini itu boleh dilakukan. Kalau meyakini sholatnya ketinggalan banyak terus meyakini dengan sholat itu ketutup semuanya, hukumnya haram dan dia pelaku bid'ah mazmumah menurut kitab Fathul Mu'in. Itu bahayanya. Itu ada di juz 2 kalau nggak salah di akhir. Di akhir-akhir kalau kitabnya 4 juz itu di juz kedua kalau nggak salah. Kalau nggak saya lupa ingat juz 1 atau juz 2 itu berapa lembar terakhir itu nanti ada di salat itu. Idza tayaggana annahu yukaffir jami'as salat al-matrukah. Salat yang tertinggal bid'ah madmumah. Dia pelaku bid'ah yang tercelah. Jadi kalau bagaimana? Ya kalau misalnya antum mau melakukan ya jangan diyakini gitu aja. Ya, yakini kalau itu cuma menutup satu sholat. Tapi kalau menutup semua sholat ya bisa. Mungkin dia ketinggalannya ya sholat duhur atau asar atau isya mungkin. Nah. Sholat godok ini. Mungkin kalau kafaroh itu ya, mungkin yang dia maksud mungkin sholat taubah ya. Memang ada riwayat sholat taubah itu 4 rakaat. Tapi ada yang riwayat yang paling banyak itu 2 rakaat. Kapan ya? Oh sudah lewat. Itu di masjid, di majelis tempel, ya di tempel. Itu pernah kita bahas Selasa kemarin. Masalah pembahasan masalah taubah. Tapi kalau kafaroh dia sholat wajib, itu namanya godok, bukan kafaroh. Godoan. Tidak ada yang mengatakan usolli fardhu subhi atau subhi 4 rakaat, usolli fardhu salatul fajr 4 rakaatain. Mustaqbilal kibrati kafaratan lillahi ta'ala, enggak sah itu sembahyangnya. Tapi godoan sah. Ya, salat itu kan imaman, makmuman, adaan, godoan, apalagi i'adatan. Muncul naik kafaro, wah ini bahaya ini. Wallahu a'lam. Ini belum habis, ada mungkin satu lagi pertanyaan. Cek isi bensin. Ambil lagi. Kalau yang tanya silahkan. Pokoknya acara ini ditutup naik intek. Fadhol, silahkan. Monggo. Syariat itu ada kaedahnya. Tidak serta-merta satu orang itu
menghukumi sesuatu itu bid'ah. Kecuali ada yang lepas daripada syarat-syarat tersebut. Nah, salah satunya itu adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, mengumpulkan jam'ul Quran. Waktu itu nggak ada Quran berserakan, kertas-kertas, setiap orang sahabat itu ada kertas-kertasnya, tapi tidak ada yang mengumpulkan. Wafat kemudian dikumpulkan. Karena itu ada maslahat di dalam agama. Sayyidina Umar bin Khattab juga seperti itu. Ada masalah dalam mengumpulkan seperti sholat tarawih dan lain sebagainya. Lalu kemudian seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memiliki keputusan-keputusan syariat yang dimasukkan dalam syariat dalam hukum bugho, hukum pemberontakan dan lain sebagainya. Karena zamannya Sayyidina Utsman nggak ada pemberontakan, zaman Sayyidina Ali baru ada pemberontakan. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghukumi pemberontak tersebut dengan hukum Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan itu dimasukkan di dalam fikih, dijadikan babul bugho namanya. Dan itu tidak ada yang mengatakan itu bid'ah, sampai muncul daripada para a'immah, termasuk Pak Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Sayyidina Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, para imam-imam thariqah, para wali-wali ya. Maka itu juga memiliki cara-cara dalam berzikir, dan itu tidak bisa dikatakan, padahal zikir ibadah kan, tapi itu tidak dikatakan sebagai bid'ah dan lain sebagainya. Kalimat bid'ah itu muncul kalau dia tidak sesuai dengan kaedah syariat, usul fikihnya dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai, maka itu jadinya bid'ah, atau melanggar daripada syariat itu jadinya bid'ah. Makanya itu bid'ah itu tidak mutlak, di zaman Rasulullah SAW nggak ada berarti bid'ah. Tapi kalau itu melanggar syariat atau mengacu syariat, maka jadinya bid'ah. Seperti satu orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab lalu mengatakan bahwasannya mentajsim, menjadikan Allah itu bentuk. Salah satunya itu kalau nggak salah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sebagaimana Allah, sebagaimana yang layak untuk Allah. Tapi lalu kemudian ada orang ini di zamannya Sayyidina Umar, dia mengatakan Allah duduk sebagaimana duduknya kita dan lain sebagainya. Sayyidina Umar mangkel dipukul sama durrahnya Sayyidina Umar, pakai tongkatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sing gepuk itu orang. Begitu selesai dipukul oleh Sayyidina Umar, berapa kali itu pukulan, itu orang mau keluar itu dari lawangnya sebelah di lawang ya, saking linglungnya kena pukulannya Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ini loh yang contoh bid'ah dolalah, kata Sayyidina Umar. Itu. Nah kalau masalah sholat itu kan aslinya ibadah, sholat. Andaikan orang salah dalam sholat, dalam niat, kalau itu misalnya saya sholat Allahu Akbar, saya sholatnya misalnya saya gabung antara sholat ba'diyah dengan sholat witir, ba'diyah isya dengan witir, ini sama-sama maksudah kan ya. Kalau saya gabung, apakah tidak terjadi ini sholat? Dua-duanya nggak dapat, tapi saya dapat satu pahala. Apa? Dijadikan sholat tersebut pahalanya pahala sholat sunnah mutlak. Nah, andaikan kita melakukan sholat Lailatul Qadar itu, saya nggak pernah tahu sebenarnya, terus terang saja. Dan kalau persantren dan lain sebagainya sampai ada artikelnya, ya berarti mungkin ada hujahnya, tapi saya nggak tahu. Saya belum sempat ke sana, belum sampai sana. Andaikan itu sah, maka jadilah sah. Tapi kalau itu nggak sah, ya, maka itu otomatis jadi nafal mutlak. Ya, jadi nafal mutlak. Kalau nafal mutlak tetap di pahala, dikasih pahala. Itu fungsi daripada nafal mutlak. Ya seperti satu orang niat usolli rakaatain lillahi ta'ala. Sembahyang apa kan? Rakaatain, dua salat sunnah rakaatain. Lah ya niatmu apa? Ya salat sunnah rakaatain. Yang diamalkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat itu ya seperti itu. Usolli rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya itu. Nah,
Jadi pahalanya seperti itu. Tapi insya Allah nanti saya coba cari-cari lagi masalah sholat Lailatul Qadar itu. Kalau dapat ya besok insya Allah saya terangkan kita aja. Tapi mudah-mudahan kalau dilihat dari kaidahnya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, ya kemungkinan malam 27. Ya. Tapi kalau dalam kaidahnya Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad, setiap malam Jumat, kalau itu malamnya ganjil, berarti kemungkinan besar itu adalah Lailatul Qadar. Nah, termasuk antum tulis ya, inna hadza la rizquna ma lahu min nafat, yaitu di malam Lailatul Qadar itu. Supaya rezekinya ngalir terus. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana dzarafna wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى عد الحب وآله وصحبه والحمد للإله بالبدء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد يا كريم يا رحيم